نے اب ایک سٹیپ اور آگے آنا ہے کہ مرکب اضافی پہچان لیا، پھر مرکب اضافی میں سادہ مرکب اضافی ہے یا پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اس کی طرف غور کرنا ہے۔ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، کسی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی تین تیر آپ نے چلانے ہیں۔ آپ کا مضاف، آپ کا مضافل ہے، آپ کا درمیان والا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ اب صرف آپ کو کیپلری معلوم ہونی چاہیے۔ ساتھی صاحبن کہتے ہیں اور صاحبن کی جمع اصحابن۔ رسول کی عربی رسول اللہ۔ مضاف اور مضاف کے قواعد اپلائی کر دیں۔ الف لام کے بغیر اور ہلکے راب کے ساتھ کیا شکل بنے گی؟ اصحابو۔ مضاف الیہ پر آئیں، درمیان والے کو بھی نہیں، اس کو اینڈ پہ کرنا ہے ہم نے۔ اللہ اسم جو ہے اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ اللہ ہی۔ رسولن ورڈ الف لام کے بغیر رسولن، ہلکے راب کے ساتھ رسولو اور حالت جر میں رسولی۔ اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھی۔ عربی کنسٹرکشن میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہاں سے شروع ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھی۔ اردو اور عربی کنسٹرکشن مختلف ہے، کنسیپٹ آپ کا الحمدللہ کلیئر ہوگا اردو سے عربی بناتے ہوئے، تو اس لیے آپ اس کو آپ نے پکا کرنا ہے۔ موت کی یاد کی کثرت، موت کی یاد کی کثرت، یہ آپ کا مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی۔ آپ نے تیر لگا لیے، مضاف مضاف الیہ سب کچھ لکھ لیا، وکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کثرت کی عربی ہوتی ہے کثرتن، کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اردو میں آپ کو میں عربی پڑھاؤں گا۔ یاد ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اور موت کی عربی موتن۔ اب یہ موت وہ والی موت ہے، ایک تو عام بھی موت پڑتی ہے نا انسان کو، عام محاورہ کہا جاتا ہے کہ اتنا کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، یہ وہ موت مراد نہیں، یہ وہ والی موت ہے، تو اس کا مطلب یہاں موت معرفہ ہے۔ تو یہ کنسٹرکشن آپ کی معرفہ ہے۔ پیچیدہ مرکب اضافی میں معرفہ کنسٹرکشن کا آپ کو یہ مضاف الیہ جو آپ کا اسی سے پتہ چلے گا، کیونکہ ہم اسی سے فیصلہ کرتے آئے ہیں۔ یہ جو درمیان والا اس میں تو ہم الف لام داخل کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک، تو یہ ہمیں بتائے گا کہ کنسٹرکشن یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے، لہذا اس پر ہم الف لام داخل کریں گے۔ لے جی اب ہم اپلائی کرتے ہیں الف لام اور ہلکے راب کے ساتھ کثرت، مضاف الیہ آپ کا، اس پر الف لام داخل کرنے کے بعد الموتی، ٹھیک ہو گیا، موتن موتن موتن، الف لام داخل کیا تو الموتی بن گیا۔ ذکرن الف لام کے بغیر ذکرن، ہلکے راب کے ساتھ ذکرو، حالت جر میں ذکری۔ حمزۃ الوصل ہے الموت کا، ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ قاعدہ ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا۔ تو کنسٹرکشن بن گئی آپ کی کثرت ذکر الموتی، موت کی یاد کی کثرت۔ ایک کنسٹرکشن آپ نے بنائی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا، سادہ مرکب اضافی، قرآن کی تلاوت، وہ کیا بنتی ہے؟ قرآن کی تلاوت ڈائریکٹ بنا رہا ہوں، تلاوت القرآنی، تلاوت القرآنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان ہاذہ القلوبہ پہچانے کون سا مرکب ہے؟
हाज़िह हिल कुलूबा, मुरक्कब इशारी। अच्छा ज़रा गौर करें, बात कोई शुरू होती है चली जाती है कहीं कहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कवायद हमारे पक्के होते जाएंगे। आपका ये इशारा है, ये मुशारुन लय। आपका मुशारुन लय आप देख रहे हैं कि कल्बुन की जमा है कुलूबुन, और जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है ना, मुज़क्कर की जमा मुकस्सर है। उसके लिए इशारा हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट मुरक्कब इशारी में कि उसके लिए वाहिद मुअन्नस इशारा आ सकता है, लिहाजा उसके लिए आपने देखा कि हाज़िह हिल कुलूबा इस्तेमाल हुआ है। और कंस्ट्रक्शन रफ़ा में है, नसब में या जर में है, उसका पता कहाँ से चलेगा? मुशारुन लय से, क्योंकि अस्मा इशारा वाहिद के और जमा के तो मबनी अस्मा इशारा है। हाँ जी, अल कुलूबा कौन सी राबी हालत है? नसब, माशाल्लाह। तो ये कंस्ट्रक्शन हालत नसब में इस्तेमाल हुई है उसे। तो आप के अल्फाज हैं इन्ना हाज़िहिल कुलूबा तस्दउ, बेशक इन दिलों को भी जंग लग जाते हैं। कमा यसलउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा, जैसे कि लोहे को जंग लगता है जब उस पर पानी पड़ता है। अब सहाबा का सवाल सुनिएगा आगे से। सहाबा ने ये नहीं पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को जंग कैसे लग जाते हैं या उनकी शक्ल कैसी हो जाएगी। सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग को दूर करने का तरीका क्या है? तो नबी ने फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल कुरान, मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। हकीकत है कि अगर इंसान को मौत याद रहे, और यहाँ पर मौत की याद की कसरत से मुराद हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं रहा कि आप मौत की तस्बीह जो है वो करें कि सुबह एक हर नमाज के बाद एक तस्बीह मौत, नो। यहाँ मौत की याद की कसरत से मुराद है आपको ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे इनफरादी हो चाहे इज्तिमाई, कोई शोबा भी हो, उसमें आपके जहन में हर वक्त ये बात रहनी चाहिए कि मैंने मरना है। जब आप इस बात को याद रखेंगे तो आपका तर्ज अमल इंतहाई मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आप ये सब कुछ जो देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उसका अगर आप नतीजा निकालें ना, और अक्सर हमें मिसाल भी देते हैं कि यार लगता है इसने मरना नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है, मरना भूल गया ये शख्स, मौत याद नहीं रहती इंसान को। जब मौत याद नहीं रहती तो इंसान जो है वो बहुत कुछ कर लेता है। वो मौत की याद की कसरत होगी, और फिर कुरान मजीद की तिलावत, अगर उसको भी आप ज़रा गौर करें तो कुरान मजीद का कोई सफ़ा ऐसा नहीं है जिसमें आपको आखिरत का तज़किरा ना मिले। मौत से मुराद क्या है? एक मुसलमान के लिए मौत का तस्वुर और है कि उसने मरना है और फिर मरकर दोबारा ज़िंदा होना है और अल्लाह के सामने पेश होना है और अपने अमाल का जवाब देना है। ये मुसलमान की मौत का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। यानी अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, ठीक है ना। तो असल तो बात की बात है ना। कुरान मजीद का कोई सफ़ा आप खोल के देख लें, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आखिरत का यकीन जितना पक्का होगा, ये कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा, आप यकीन मानिए आपका अमल उतना सीधा होगा। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल कुरानी। इसको एक और इराब के साथ भी पढ़ा गया, कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतिल कुरानी। और वो भी आपके लिए टेक्निकल सी बात बताता चलूँ कि अगर हम इसको हालत जर में पढ़ेंगे तिलावत को, तो ये तिलावत, ये कंस्ट्रक्शन अटैच हो जाएगी कसरत के साथ, यानी कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतिल कुरानी, यानी मौत की याद और कुरान की तिलावत की कसरत, उसमें कसरत दोनों के साथ हो जाएगी फिर अटैच। अगर आप इसको इस तरह ही पढ़ेंगे तो इसमें कसरत सिर्फ मौत की याद की होगी और कुरान की तिलावत एक अलहदा कंस्ट्रक्शन है। ये एक टेक्निकल सा इसमें पॉइंट था, पर उसमें ज़्यादा वज़न है कि कसरत दोनों के साथ अटैच हो तो ज़्यादा एक वज़न पड़ता है कि कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतिल कुरानी। आदम के बेटे के दोनों पाँव, एक मुरक्कब इज़ाफ़ी पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तो हमारा मुज़ाफ़ जो है वो दो पाँव है
دو پاؤں کے لیے ایک پاؤں کی عربی آپ کو آنی چاہیے. پاؤں ہم کہتے ہیں قدم بڑھاؤ, ٹھیک ہے. قدم ان ورڈ جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو قدم ان ایک اور دو اگر ہو تو قدمانی. بیٹے کی عربی ابن. آدم کی عربی آدم. اردو میں ہم مد کے ساتھ لکھتے ہیں آدم کو, عربی زبان میں اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے, ایک ہی بات ہے. ہاں جی, قدمانی ابن اور آدم